आप विधायक गोल्डी कंबोज के पिता सुरिंदर सिंह कंबोज गिरफ्तार। ब्लैकमेल कर पैसे वसूलन के इल्जाम महिला नाल रल के रेप के झूठे केस च फसाउण दी रची सी साजिश। पिता की गिरफ्तारी ते बोले एमएलए गोल्डी कंबोज, जो भी ठगी मारेगा उस ते 100% होएगी कार्रवाई। मैं पहला तो ही अपने पिता नालों रह रहा हां अलग। अमृतपाल की पत्नी के हक च नितरे जथेदार अकाल तख्त साहब। बोले किरणदीप कौर नूं एयरपोर्ट से रोकना ठीक नहीं, अदब ते सत्कार नाल पुछगिछ करे पुलिस। पुछगिछ के नां ते लड़की नूं ना कीता जावे परेशान। दिल्ली की साकेत कोर्ट च फायरिंग की लाइव वीडियो आई सामने। सस्पेंडेड वकील ने महिला नूं मारियां 3 गोलियां, फायरिंग कर होया फरार। जख्मी महिला का चल रहा इलाज। दिल्ली की कोर्ट च फायरिंग का मामला गरमाया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने चक्के सवाल, वीडियो शेयर कर पूछा, एलजी साहब साडी दिल्ली च की हो रहा है। नेशनल जेतू 76 खिडारियों का सीएम मान ने किया सन्मान। कैश प्राइज नाल वधाया हौसला। सीएम ने नेशनल जेतुआं नूं मिलन वाला वजीफा 8 तो वधा के 16,000 रुपए प्रति महीना करन दा कीता ऐलान। राजजीत के करीबी दसे जा रहे बर्खास्त इंस्पैक्टर इंद्रजीत की मदद करने वालों की लिस्ट तैयार। प्रमोशन देन ते ट्रांसफर करने वाले अफसरां की बनाई लिस्ट। इंद्रजीत नूं गलत तरीके नाल तरक्की देण दे ने इल्जाम। मोहाली च साबका मंत्री बलबीर सिद्धू तो विजिलेंस की पुछगिछ जारी। आमदन तो वध जायदाद के मामले च हो रहे सवाल। बोले हर सवाल का देवांगा जवाब, रिकॉर्ड ते है मेरी तमाम जायदाद। पुंछ च शहीद होए पंजाब के 4 जवानों के घरां च छाया मातम। परिवारों का रो रो के बुरा हाल। कल दहशतगर्दी हमले च शहीद होए ने राष्ट्रीय राइफल्स के जवान। पुंछ च होए दहशतगर्दी हमले की चौतरफा निखेधी। सीएम मान बोले वाहिगुरू शहीद जवानों के परिवारों को भाणा मनण का बल बख्शे। सुखबीर बादल वालों अतवादी हमले की सख्त निंदा। नवे विवाद च फसे रैपर हनी सिंह। सिंगर खिलाफ मुंबई पुलिस नूं मिली शिकायत। इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी के मालिक ने किडनैपिंग ते कुੱਟਮਾਰ दे लाए इल्जाम। हनी सिंह ने इल्जामां नूं सिरे तो कीता खारिज। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला वड्डी खबर पंजाब के एक विधायक के नाल जुड़ी हुई। जलालाबाद तो विधायक गोल्डी कंबोज, जिन्हां दे पिता नूं गिरफ्तार कर लिया गया है रिश्वत लैण दे एक मामले दे विच। एमएलए गोल्डी कंबोज के पिता सुरिंदर सिंह कंबोज की गिरफ्तारी हुई है। ब्लैकमेलिंग के इल्जामां दे तहत ब्लैकमेलिंग के इल्जाम लगे ने। इनफैक्ट मामला भी ऐसा है कि रेप का झूठा इल्जाम ला के एक व्यक्ति तो पैसे उगराउण की कोशिश की गई। ये इल्जाम ने एफआईआर दे विच पूरी कहानी दर्ज है कि किस एक व्यक्ति नूं किस तरीके नाल ब्लैकमेलिंग दे विच उलझाउण की कोशिश की गई, उस तो पैसे मंगे गए ते फिर पुलिस दे विच ये जाके मामला दर्ज होया। 10 लाख रुपए मंगण दे इल्जाम ने। मामला पहली नजरे हनी ट्रैप का लगता है। रेप का झूठा इल्जाम ला के एक व्यक्ति नूं फसाउण की कोशिश सी। महिला दे नाल रल के ये साजिश रची गई सी और एमएलए गोल्डी कंबोज के पिता सुरिंदर सिंह कंबोज इस मामले च खुद ब्लैकमेलिंग कर रहे सी, उस शख्स तो पैसे मांग रहे सी। जलालाबाद का एक शख्स है जिसकी शिकायत ते एफआईआर दर्ज हुई है। गोल्डी के पिता समेत 4 लोगों ते मामला दर्ज होया और गिरफ्तारी भी हो गई है। ये भी खबर आ रही ने। एमएलए गोल्डी कंबोज के पिता सुरिंदर कंबोज जिसते इल्जाम लगे ने ब्लैकमेलिंग दे कि एक व्यक्ति नूं उलझा के ब्लैकमेलिंग के मामले च उस तो पैसे उगराउण की कोशिश की गई, उस तो 10 लाख रुपए मंगे गए और इन्हां इल्जामां के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया। पूरी एफआईआर दे विच सारी कहानी लिखी है। सुनील कुमार नाम का व्यक्ति जिसने पूरी कहानी दसी है कि उसके नाल की होया, किस तरीके नाल एक औरत आउंदी है, उसनूं कहंदी है कि उसने मकान खरीदना है। सुनील कुमार उसनूं मकान दिखाउंदा है, बाद दे विच वो औरत जाके रेप दे इल्जाम लाउंदी है ते फिर कहंदी है कि
ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਔਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 3 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਚ 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਕੁੱਲ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ MLA ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੇਗਾ ਉਸ ਤੇ 100% ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਖੁਦ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ, ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। पंकज जी, पहली गल विजिलेंस ने नहीं की, जलालाबाद कंप्लेंट हुई है जी। हाँ, एंड सेकंडली बहुत टाइम तो साडे नाल तां रहिंदे नहीं सी जी। और थर्ड मेरे नाम पे या मेरे हल्के किसी बंदे नाल ठगी बजेगी जी। मैं बर्दाश्त नहीं करनी, चाहे कोई भी हो जी। लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ? पिता ने तो ਉਹਨਾਂ देखो वो रहंदे सी ज्यादा चंडीगढ़ जी। ठीक है जी। पिता ने तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ जी। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ 100% ਕਲੀਅਰ, ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ MLA ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ? ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੱਲ ਉਥੋਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਰਚਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ 100% ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਹਲਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੀ। तो उस बंदे नाल किसी गरीब बंदे को ठगी मारूंगा, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟਰ ਐਂਡ ਕਾਲ ਆਈ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੀ। तो बीइंग MLA मैं आपके जलालाबाद लोगों की जिम्मेवारी चकदा भी मेरे हल्के च कोई बंदा ठगी मारन दी सोचे भी ना है। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਅਮਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਵਿਜੇ ਦੇਖੋ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਉਹ ਜਟਾ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਲਦ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀਗੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 399, 384 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 34 ਦੇ ਤਹਿਤ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਇਆ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੰਗ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਇਸ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ FIR ਹੋਗੀ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਫਟਰ ਥਾਟ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਲੰਧਰ 'ਚ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਜੇ ਅਮਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਵੀ ਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਨਿਕਲੀ ਡਿਟੇਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਣ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ, ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ MLA ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੋਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ,
ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਭਜੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਿਕਲੀ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਗੇ? ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿੱਟ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰਮਬੰਸ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਰੋਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਰਲ ਟਰਪੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰਾਈ ਕਰੋ, ਜਬਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਕ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਅਗਰਾਓ, ਕੀ ਇਹ ਕੱਲਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ? ਜੀ, ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਬਾਪ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਸੌਰੀ, ਉਹ ਜੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਫਰਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਇਹ ਕੱਲੇ ਨਾਲੇ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦੋਨਾਂ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਇਨਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਹ ਹੀਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾੜੇ ਅੰਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਥ੍ਰੈਟਸ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਗਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੇ ਟੋਕਤੀ। ਪਰਮਸ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਗੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੁੱਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਤਵਾ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ। इधर उधर की बात ना करिए, बता कि काफिला क्यों लुटा। परमंश जी सुन लो, हुण सुन ली तुहाडी गल सारी, मेरी भी गल सुन लो परमंश जी। हाँ सुनाओ, ठीक है ना। मैं तुहानू गल दस रहा, ये तुहाडी वाली पार्टी दा सिस्टम नहीं है कि जेब दे विच असीं क्लीन चिट्टां पाई फिरदे हुंदे सी। ठीक है, किन्ने तरह दी शिकायतां होंदियां सी, किन्ना कुछ तुहाडे राज दे विच होया, कदे कार्रवाई कीती है, किहड़े बंदे ते तुसीं कार्रवाई कीती है? तुहाडे ਜਿਹੜੇ कि पंजाब दे विच करप्शन ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੱਪ ਗਏ। ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾ ਨੰਬਰ 1। ਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਚਲੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ
ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਓ। ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋ ਵੋਲਿਊਮ ਕੰਟਰੋਲ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ 10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਤਾ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਰੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹਾਰੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਮੈਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਰੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਚਲੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਨ ਚਾਰਜਸ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਰਫਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਗੇ? ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗੀਨ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪਰਮੰਸ ਜੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਥਾਣਿਆਂ ਟੂਣਿਆਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁਣ MLA ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਿਓ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੰਟੀ ਜੀ ਔਰ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ MLA ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਐਡੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੇਪ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ MLA ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰੇਪ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ 'ਚ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਨੇ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਇਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ? ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਜੀ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ SSP ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਨ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਖਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਹਾਲਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਘੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਕਰ ਹੋਈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਐਡਮਿਟ ਨੇ ਔਰ ਚੈਸਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਨੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਵਿਨੇਸ਼, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਦਾਵਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਮਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਚੁਰ ਹੈ। ਲਗਭਗ 95 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ BJP ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ BJP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਪਰਤਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਟਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਨੇਸ਼ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉਮਰਦਰਾਜ਼ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁੜੱਤਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।